اللہ وبرکاتہ میرا ایک ہے نا ایک عورت کا درد بھرا ویڈیو جو میں اپلوڈ کری نا، وہ ایک بہن دیکھ کے ہے نا ان کے بھائیوں کے جو قصے ہیں نا، ایک درد بھرا ان کے بھائی کا ایک درد بھرا قصہ ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کو بولی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے، اس قصے سے لوگوں کو ہے نا نصیحت حاصل ہو سکے۔ وہ بہن امریکہ میں رہتی، اس کے 2 بھائیاں ہیں، تو ہے نا وہ بڑے بھائی کو کوئی نہیں ہے، 75 ایئرس کے قریب ہے بتا رہی تھی وہ بڑا بھائی، چھوٹا بھائی بھی 65 کے ایئرس کے اتنا ہے، تو بڑے بڈھے لوگ ہو گئے، اب ان کے کوئی نہیں ہے، تو اب ان کو کون ہونا ہے؟ بڑے بھائی کی ہے نا بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے بڑے بھائی کو، تو اب وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے پاس ہی رہیں گا نا، ظاہر ہے کوئی بھی ہے تو نہیں ان کے خاندان والے، تو اب چھوٹے بھائی لا لیے بڑے بھائی کو، لا کے ان کی خدمت کرنے لگے، کوئی نہیں ہے نا۔ اب وہ بڑے بھائی بھی بیمار ہو گئے، جیسا بیوی مر گئی نا، ان کے ہوش آواز بھی چلے گئے، کچھ بات نہیں کرنا، کچھ نہیں، بس خالی کچھ زبان چلتے رہتی تھی، کہتے بات نہیں، کچھ نہیں، تھوڑا پکڑ کے ٹوائلٹ وغیرہ کو لے کے جانا، تھوڑا کھانا رکھ دیے تو کھا لیتے، بس اتنا تھا، کہتے بڑے بھائی کا حال یہ ہو گیا بیوی مرنے کی کے غم میں۔ تو اب وہ چھوٹے بھائی ان کی خدمت کر رہے تھے، تو یہ بیوی کو دیکھا نہیں گیا، کس کو؟ یہ چھوٹے بھائی کے بیوی کو، بھاوج ان کی، اور دوسری بھاوج کو دیکھا نہیں گیا۔ اب انہوں لڑنا شروع کر دیے، کہتے ارے کیا ہے جی، کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ کہیں بھی چھوڑ کے ان کو، جو بوڑھے لوگوں کو پرورش کرتے ہیں نا، وہاں پر چھوڑ دے کیا؟ کیا ہے یہ، ان کے پیچھے رہیں گے کیا؟ تم ہمارا خیال نہیں کریں گے کیا؟ وغیرہ یہ وہ روزانہ لڑنا۔ شاپ کو چکلے لگا دو، ان کی کچھ شاپ تھی، کہتے کچھ دکان تھی، وہاں پر کچھ بیچ لیتے کر لیتے تھے، چکلے لگا دو دکان کو، وہ دکان پہ کون بیٹھیں گے؟ تم سارا دن ان کے پیچھے رہیں گے تو جاؤ وغیرہ یہ وہ، بس ان کا چین حرام کر دیے تھے، کہتے یہ بھائی کا۔ تو اب انہوں کیا کرے، کہتے اب یہاں تو اب ایک دن تو کہتے ایسا لے کے بڑھ گئے، کہتے چاہے بھائی کو تو بھی رکھو، چاہے تم میرے کو تو بھی رکھو، اس عمر میں دیکھو عورت کا حال، چاہے تم وہ بھائی کو تو بھی رکھ لو یا میرے کو تو بھی رکھ لو، بول کے ایک لے کے بڑھ گئے، کہتے لڑائی۔ تو انہوں کیا کرے، کہتے چلو جان دو، اب یہاں تو نہیں ہوتا، یہاں نہیں ہوتا خدمت کرنا، بول کے کیا کرے انہوں بھائی کو شاپ میں لے کے چلے گئے، جان لے کے جا رہا ہوں ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے کے واسطے لے کے جا رہا ہوں، بول کے لے کے چلے گئے، وہ شاپ میں رکھے، کہتے ان کو وہی دکان میں کیا کرے، کہتے کمبوڈ ڈال دیے، ٹوائلٹ بنا دیے، کہتے چھوٹا، کھانے پینے کی چیزیں رکھ دے رہے تھے، دکان بند کر کے آ جا رہے تھے، ان کو بتا دیے تھے یہ کھا لو پی لو رکھ لو، اور تسبیح دے دیے تھے، کہتے تسبیح پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور درود شریف پڑھو، بلکہ پڑھانا سکھا رہے تھے، کہتے آتا، کہتے مگر اب بھول گئے، بڈھے ہو گئے، بھول گئے، کچھ بھی نہیں کرے سو ہے، تو انہوں نے یہ پڑھتے رہو بھیا، تسبیح پڑھو، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہو بولے۔ اب دیکھو انہوں جب شاپ کھولنے جا رہے تھے تو ان کو اتنا ڈر لگا ہوا رہتا تھا، رات تو ان کو سب رکھ دیتے تھے، ٹوائلٹ یہاں ہے جاؤ، بتا دیے تھے ایسا پکڑ کے جاؤ وغیرہ، بازو کی کر دیے، بنا دیے تھے، کہتے کمبوڈ، تو وہیں چونٹ کے ایسا بیٹھاتے تھے، کیا کرتے تھے، اب رہ تو نہیں سکتے، ان کی بیوی پھر عذاب کرتی وہاں شاپ میں، تو انہوں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، اب شاپ بند کر کے گھر کو آ جاتے تھے۔ پھر جب انہوں صبح میں جب شاپ کھولنے جا رہے تو ان کو اتنا ڈر لگا ہوا رہتا تھا کہ میرا بھائی کہاں مرا ہوا پڑا ہوا ہے، کہ کچھ بھی نہیں، لائٹ آتی جاتی، جانور مچھر کچھ بھی ایسے اس میں ہے نا، انہوں ان کے بھائی کو چھوڑ دیے، بتاؤ وہ بھائی کا کیا حال ہو رہا ہوگا، کتنے انہوں دلوں پہ پتھر رکھ کے اس بھائی کو شاپ میں چھوڑ دیے۔ آپ یہ نا غور کرنے کی بات ہے، یہ اپنی بیوی کی وجہ سے، بیوی کے تانے تنگوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، اور جب شاپ کھولنے گئے تو ان کو اتنا ڈر لگا رہتا تھا، کہتے کہیں میرا بھائی مرا ہوا پڑا ہوا ہے کیا، گرا ہوا ہے کیا، کیا ضرورت پیش آتی، رات میں کوئی نہیں، اندھیرا، لائٹ آتی جاتی، کچھ بھی ہو سکتا نا بھائی، کچھ ضرورت ہوتی، کس کو پکاریں گا بیچارہ، صرف اللہ کے بھروسے پہ ہے نا وہ بیچاروں کو چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ پھر انہوں یہاں وہاں ذرا ایسا کرتے، پھر ان کے کپڑے تبدیل کر کے، پھر ان کو منہ ہاتھ وغیرہ دھلا کے کر کے، پھر کھانا وانا رکھ کے، پھر رات تک بیٹھ کے، پھر ان کے اوپر درود شریف کیا دعائیں وغیرہ پڑھ کے پھونک کے کر کے، ان کو پھر سوپ کھانے پینے کا سامان رکھ کے، پھر وہی تسبیح دے دیتے تھے، یہ پڑھتے رہو بلکہ، اور بھائی کو تسبیح اور بولتے تھے، کہتے اب ان کے بھائی نے اب خدمت تو کر رہے تھے انہوں، اور تسبیح پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے تو یہ سکھائے، کہتے پڑھتے رہو، تو انہوں لا الہ الا اللہ ایسا
पढ़ रहे थे कहते, फिर तस्बीह पर फिर बोले कहते लिख के भी रखो, फिर दरूद शरीफ भी, दरूद शरीफ इतना पढ़ो, तुम्हारा काम ही क्या है वो ही पढ़ना है ना, बस ये पढ़ते रहो, अल्लाह ताला शिफा देंगे, उससे उम्मीद रखो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, दुआ करो, सेहत के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला से कलमे तैयबा पर मौत हो, कलमे तैयबा वाली ज़िंदगी अता फरमाई, ये दुआ करते रहो। ऐसा इशारों से बोलते थे, तो उन्होंने अब इशारे भी समझने लगे थे कहते, और पढ़ने भी लग गए थे कहते, सुनाते थे भी कहते, इनको सूरे और कुरान भी रख दिए थे कहते, अब हल्लू हल्लू कुरान भी देखने लगे थे कहते, पढ़ने लगे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का करम देखो, जब अल्लाह ताला है ना 3 लोगों की दुआ को तो कभी रद्द नहीं कर। अब वो मजलूम है, उनका कोई नहीं, वो मजलूम है, जब वो मजलूम दुआएं कर रहा तो कैसा अर्श पर ऐसा जाती है उनकी दुआएं, तो अल्लाह ताला है ना से क्या क्या मांग ले रहे थे, रात में अकेले अंधेरा, कभी लेट भी गई तो क्या क्या हाल होता था उनका ज़रा नहीं, वो मंजर को अपने आँखों के सामने ला के ज़रा गौर करिए कि क्या है, कैसा इंसान वो सब्र करा, कैसा इंसान वो बर्दाश्त करा होगा वो सब। फिर उन्हें पढ़ के सुनाते थे और कापी भी रख दिए थे कहते, ये लिख के रखो, दरूद शरीफ तो है ना 5000 पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ते थे कहते, पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे, सब कल्लेरे भी थे कहते, हल्लू हल्लू ने उठना चलना, और बाहर भी आके शॉप के कहते बाहर आके बैठ रहे थे कहते। उनकी बीवी को तो कतई मालूम नहीं कि उनके भाई उनकी शॉप में रह रहे बोल के, बीवी को नहीं बोले कहते, बोले तो फिर यहाँ से भी हकाल देते बोल के, उन्होंने बीवी को ये भी नहीं बताया। हाँ वहाँ आए छोड़ दिए ओल्ड हाउस में, इतना ही मालूम था कहते बीवी को। फिर अब उन्होंने क्या करे, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहे थे कहते, थोड़े थोड़े इनकी दुकान भी संभालने लग गए थे कहते। सुभान अल्लाह की शान देखो, जब कोई भी नहीं रहता ना तो सारी दुनिया साथ छोड़ दो, और जब अल्लाह हमारा साथ रहेगा ना तो हमको कोई हमारा बाल को तक धक्का लगने नहीं देते अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। अब उन्होंने इम्प्रूव हो रहे थे, अब शॉप को भी देखना लग गए थे कहते, और वो तो तस्बीह तो छोड़ रहे नहीं थे कहते, दरूद शरीफ कलमे तैयबा की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोलते थे कहते बार बार। ये कलमे की बदौलत और दरूद शरीफ की बदौलत से है ना अल्लाह ताला उनको नहीं इतना अच्छा, कोई टैबलेट नहीं, कुछ भी दवा नहीं, कोई दवाखाने को बताए ना, कोई डॉक्टर को बताए, क्या है उनकी वो बुढ़ापा से बीमारी थी, बुढ़ापा एक मर्ज था, अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो बस खाली तुम पढ़ लो, अब क्या कर सकते, कौन से दवाखाने करने लेके जाएंगे ऐसा बोल के बस उनको पढ़ने को बोले। अल्लाह ताला देख वो इतने बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला उनकी मदद करा और उनको शिफा देते गए, हल्लो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शफायाब हो रहे थे। सुभान अल्लाह। भाई को तो देख के इतना खुश होते थे कहते, खुशी से उनके आंखों से आंसू चले आते थे कहते, भाई मेरी इतनी खिदमत कर रहा बोल के, और बेशुमार दुआएं देते थे कहते, भाई के सर पे हाथ रखते थे कहते, ये भाई भी बड़ी खिदमत करते थे उनकी। फिर बाद में ना भाई को बाहर बैठाते थे, करते थे, इतनी खिदमत करते थे, भाई भी ने आहिस्ता आहिस्ता ना इम्प्रूव हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन है ना पूरी इन्हों जब दुकान खोलने गए तो पूरी दुकान को कहते साफ वाफ करके कहते अपन बैठे हुए कहते कुर्सी पे, तो भाई के आंखों से आंसू चले गए कहते, मेरा भाई आज मेरी दुकान संभाल रहा बोल के। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह का करिश्मा। फिर वो दुकान उन्होंने संभालने लग गए कहते अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बुढ़ापे में भी। अब अल्लाह ताला सब होश हवाश, अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी तो ऐसे ही हुआ था ना, सब अल्लाह ताला छीनने के बाद फिर वापस दे दिया था उनको, बीवी, फिर पूरे कारोबार, पूरी फिर जायदाद जो थे अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला है ना वापस कर दिया था। तो इसी तरह इनको भी ऐसे ही हुआ। तो फिर उन्होंने दुकान संभालने लग गए थे कहते, भाई भी इतना खुश हो रहे थे कहते। तो अल्लाह ताला से दुआ करना है हमको कभी भी कि अल्लाह ताला हमको हिम्मत हारने नहीं देना, अल्लाह ताला हमको बस उसका दामन पकड़ लेंगे ना, अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करते। और एक तो वो मजलूम इंसान है, उसका कोई नहीं है, तो अगर वैसा इंसान दुआ करा तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करते, उसके वो मजलूम और अल्लाह ताला के दरमियान पर्दा ही नहीं, ऐसा अर्श को जाती वो दुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी हो गया, दुकान भी संभालने लगा। अब उन्होंने बीवी को मालूम, अब इधर बीवी बीमार होने लग गए कहते, बीवी अब बिस्तर पे पड़ गए। देखो अल्लाह ताला का करिश्मा, उन्होंने जब हट्टे अच्छे थे, सेहतमंद थे, तो दूसरों को ऐसा कर रहे थे, आज उनकी खिदमत करने कोई नहीं है कहते। बीवी बच्चियाँ जो बच्चे थे ना सब अलग अलग हो गए, शादियाँ हो गए, और इनकी खिदमत कौन करते, जिनकी ज़बान देखो वो है बल्कि सब इनको छोड़ दे के चले गए कहते। अब बीवी की खिदमत अब इन्हों ये शोहर इस कर रहे
किताबी हो, अखलाक इंसान के अच्छे रहे ना तो बीवी की ज़ुबान कैसी भी रहो, कुछ भी रहो, ये इंसान है ना फिर वो बीवी की भी खिदमत करने लगा करते। फिर अल्लाह ताला ने उनको और एक दुकान से नवाजा करते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो दुकान उनको भाई को दे दिए करते, फिर नौकर चाकर भी रख दिए, और नौकर चाकर भी उनको देख ले रहे थे। वो दुकान में चुनो, अब अपना रहना सहना सब दुकान में कर लिए, वही शॉप में इन्होंने दूसरी दुकान खोल लिए। अल्लाह ताला वो मजलूम इंसान है ना आदमी, इनको इतना दुआ दिया अल्लाह ताला ने, इनकी और एक दुकान से नवाजा। तो अब ये भाई ये दुकान पे बैठने लगे, बच्चे वगैरह तो सब हाथा उठा दे के चले गए। इनके बच्चे भाई बाबा से, वालिद साहब से थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, माँ से तो कुछ भी नहीं करते थे, माँ की ज़ुबान ऐसी है बल्कि। तो बहरहाल कहने का ये है कि जब अल्लाह ताला से हम दुआएं करेंगे ना, अल्लाह ताला मज़लूम की दुआ तो फ़ौरी सुनता। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ भी नहीं है, अब क्या होता हमारा, ये भी नाउमीदी करते हुए हम बैठेंगे ना तो अल्लाह ताला से हम, अल्लाह ताला वैसी नाउमीदी पर ही हमारी ज़िंदगी गुजार देता, ख़त्म ही हो जाती वैसे। तो उम्मीद रखना एक ना एक दिन ऐसा आएगा, बल्कि नहीं कुछ सब सारी दुनिया भी मुंह मोड़ लेने दो, बस अल्लाह हमारा साथ देगा ना, सारी दुनिया को झुकाएंगा हमारे सामने इंशाअल्लाह ताला। बस हमारे अखलाक को है ना बेहतरीन बनाए, और सबसे आला अखलाक रहेंगे ना तो हमारे अल्लाह ताला इस तरह से मदद करता। तो दर्द भरी कहानी वो बहन वो शेयर करने को भी बोली, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दी, मेरा फ़र्ज़ तो मैं निभा दी। अब आप लोग भी ना इसको शेयर करिए दूसरे लोगों में, ताकि नसीहत, इस वीडियो से नसीहत हासिल करें कि हम कभी भी किसी के साथ बुरा करेंगे ना तो बुरा ही होता, अगर अच्छा करेंगे ना, अगर हम पहाड़ के अंदर भी कोई चीज़ अच्छी करेंगे ना तो अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर करके रहेंगे। अगर हम छुपा के भी कोई बुराई करेंगे ना, वो भी एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसको वो बुराई को भी ज़ाहिर कर देंगे। तो जहाँ तक हो सके हम अच्छा ही करेंगे, अच्छे ही हमारे अखलाक रखेंगे ना, अल्लाह ताला ऐसा नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको इनकी बीवी को तो इतने बीमार है करते, बस वो भाई कहाँ हैं, आप पूछ रहे करते वो भाई कहाँ हैं, क्या है, जाके ज़रा पूछ लेना था, क्या है, उनकी बदवा होंगी मेरे को, ऐसा बोल रहे करते। देखो जब तो अच्छे थे खुद, वो भाई को हकाल दिया, वो भाई मर भी जाता था। अगर हम वो ओल्ड हाउस में छोड़ देते तो भाई कोई नहीं है, बल्कि मर भी जाता था। ये भाई की मेहनत लगन की वजह से अल्लाह ताला ने उस भाई को उठा दिया, इनके अखलाक, इनकी खिदमत से अल्लाह ताला उन भाई को उठा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हम हमारे अखलाक अच्छे रखेंगे ना तो अल्लाह ताला एक तो अजर है ही चाहिए ये भाई को है ना, उनकी खिदमत का, फिर बीवी की खिदमत का, बीवी के ताने तंगे सहने का, ये तो अजर है ही है। फिर दुनिया में तो, और दुनिया में देखो अल्लाह ताला नवाज रहा, और एक दुकान से भी नवाज दिया, फिर आखिरत में तो इसका अजर है ही है इंशाअल्लाह ताला। बस ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमको कुछ नसीहत हासिल हो। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारे दुनिया में ही उसकी बुराई का अंजाम बता देगा। तो इसलिए है ना ये कहना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।